에너지 자립 마을은요, 우리 마을에서 우리가 직접 할 수 있는 에너지 자립과 전환에 관련된 사업을 기획하고 캠페인, 교육, 아니면 공동구매처럼 여러 가지 사업을 주민들이 기획하고 진행하는 사업이에요. 에너지 자립이 가능하지 않다고 해도 우리가 가야 되는 미래라고 생각을 하고 있어요. 사실 도시는 에너지 자립이라고 했을 때 100% 우리가 생산을 해서 우리가 에너지를 만들어 쓰는 그런 시스템은 불가능하다고 봅니다. 왜냐하면 도시는 이미 모든 인프라가 너무나 쉽고 좀 싸게 제공받을 수 있거든요. 하지만 뭐 농촌이라든지 저층 주거지 같은 경우에는 내가 에너지를 생산을 100% 해서 자립을 한다는 개념뿐만 아니라 좀 포괄적이고 더 넓은 의미에서 우리가 에너지라고 했을 때는 여러 가지 에너지가 우리 생활에 필요할 수 있잖아요. 사람도 에너지고. 그래서 그런 측면에서 다 이제 좀 보는 것 같아요. 하지만 이제 에너지 교육이라든지 이런 측면에서는 아직 사람들이 전기 발전이나 생산의 그런 시스템이라든지 전기 요금의 구조라든지 이런 부분은 아직 모르는 부분이 많기 때문에 그런 것들은 함께 고민하고 사회가 좀 더 정의롭고 기후변화에 대응할 수 있는 그런 시스템이 없을까를 함께 고민을 하고 있으니까 그런 쪽으로 더 의미를 보고 있습니다. 에너지 자립 마을에서는 주민들이 모여서 캠페인도 하고요. 주민들이라고 하면 실제로 생활을 하는 사람들이잖아요. 어떤 사회적인 시스템의 영향을 직접적으로 받는 부분도 있고 그렇기 때문에 태양광 설치를 해가지고 전기 생산에 직접 참여를 한다던가 뭐 멀티탭이나 텀블러, 장바구니 이런 얘기는 계속 많이 해왔었죠. 절약과 관련된 여러 가지 이제 소모품들을 소비하고 함께 공유하고 여기에 대해 정보를 나누고 이런 것들도 하고요. 제가 주로 했던 것들은 부녀의 할머니들과 강사님들하고 같이 에너지 교육에 많이 집중을 했었어요. 그래서 실제로 내가 한 번도 선생님으로서 교육 현장에 가보지 못했던 할머니들도 어린이집이나 유치원을 방문해서 환경 동화책이라든지 그림 그리기 아니면 재생에너지는 이래서 우리가 지금 필요로 하는 거야 라는 좀 쉽게 풀어서 일반인이 일반인에게 전달하는 방법도 저는 좋더라고요. 쉽고 좀 와닿게 설명을 해주시더라고요. 그래서 그런 부분에서 좀 저희 자립마을에서는 사업을 여러 가지를 진행을 했었어요. Möckernkiez. It's a facility here in Berlin where Naturstrom provides electricity and heat based on sustainable solutions. We have some systems over here. We have a combined heat and power plant run by biogas, and I think, or we think that this kind of concepts of renewable energy in cities is quite important. It helps to make the people identify with energy transition, because electricity is not only produced by central power plants in the countryside or wherever, but electricity is also produced at the same place where you consume it, and this just increases the participation of everybody, of the people also in the city, to participate in an energy transition. And it also has other advantages, like it reduces carbon emissions by providing electricity by renewable energies. You don't have that much transmission losses because you produce the electricity where you consume it. You don't need to transport it over big transmission lines through the whole country. Ist es auch wirklich so, dass eben kein klassisches Immobilienunternehmen diesen errichtet hat, sondern dass sich da eine Genossenschaft, also eben wieder auch wirklich Bürgerengagement zusammengefunden hat, die dieses Quartier aufgebaut haben und die das bewusst auch von Anfang an mit einem gewissen ökologischen Aspekt aufbauen wollten und eben sich uns dann als Energiepartner dazugeholt haben. Das war dann The energy transition in Germany or all over the world, it's a challenge for everybody, not only for Naturstrom, and you always need to come up with new ideas and new kind of concepts, and you need to shift away from the running systems of the past 20-30 years, and having new ideas and new concepts needs a lot of energy and a lot of effort to implement it, and
For sure, every day we have different kind of challenges, but with every new concept we are building and trying and implementing, we again can learn from these systems. And the idea is that with every project you have, you learn again and you can increase the quality of your electricity system. And it's a challenge, but we tackle the challenge and are making our best of it. 우리에게는 4가지의 사업 모델이 있었어요. 첫 번째 사업 모델은 에너지를 절약하려면 집이 따뜻해야 되거든요. 겨울에는 춥지 않아야 되고 여름에는 덥지 않아야 되고요. 그래야 냉난방 에너지를 줄일 수가 있어요. 그래서 그 집을 진단하는 프로그램을 개발을 했고, 그 집을 진단하는 프로그램으로 에너지 활동가들이 각각의 집집마다 방문해서 그 집의 에너지 성능을 검사하고 진단해주고, 에너지를 줄이려면 어떤 방법을 통해서 에너지를 줄일 수 있는지를 컨설팅 해주는 것까지 하는 게 첫 번째 이제 서비스였고요. 두 번째 서비스는 태양광이었어요. 도대체 내가 설치한 태양광이 제대로 유지되고 있는지 잘 모르겠고, 발전량이 충분한지도 잘 모르겠고, 태양광이 빛반사가 된다는데, 태양광을 청소를 해야 된다는데, 이런 식의 약간 불만들도 있는데, 이런 불만들을 아예 역으로 생각을 해서 이거를 서비스를 만들어서 사람들이 누구나 정수기 유지보수 하듯이 코디들이 와가지고 청소를 해주잖아요. 그걸 월결리비를 내고, 그 태양광도 그렇게 만들 수는 없을까? 이런 고민을 하면서 태양광을 유지 관리해주는 서비스 일자리를 만들었고요. 세 번째 서비스 같은 경우는 에너지 교육을 진행하는 곳들이 많고, 에너지 자립마을도 많이 하고, 자치구나 지방정부에서 에너지 전환 활동을 굉장히 많이 하는데, 우리 지역에, 우리 동네에 어떤 에너지 활동이 일어나고 있는지를 주민들이 잘 모르는 거죠. 학교도 마찬가지고. 우리 동네 에너지 시설들, 우리 동네 에너지 현황들, 우리 동네에 뭐 재생에너지 설치 시설이나 뭐 햇빛 양이나 바람의 질 같은 것들을 교육과정으로 만들어서 아이들과 어른들에게 교육을 해보자. 그러면 그런 과정에 우리 지역에서 활동했던 에너지 시민활동가들이 가장 잘하는 게 우리 지역의 에너지 활동이잖아요. 이런 것들로 일자리를 얻게 해보자. 네 번째 사업 모델이 쇼핑몰이었던 거죠. 에너지를 절약하거나 생산할 수 있는 제품은 굉장히 많아요. 굉장히 많은 중소기업들이 새로운 서비스와 새로운 제품들을 개발하고 있고요. 이것들을 한눈에 볼 수 있는 쇼핑몰이 우리나라에는 없는 거죠. 그래서 한눈에 볼 수 있는 쇼핑몰로 구성을 해서 사람들이 매장을 한 바퀴 돌기만 하면 내가 에너지를 어떻게 절약하고 에너지를 어떻게 생산할 수 있는지, 그래서 탄소제로의 삶을 우리가 어떻게 꾸릴 수 있는지 한눈에 보게 하자, 이런 고민이었죠. 패션 쇼핑몰도 가면 한 바퀴 딱 돌면 내가 무슨 옷을 입어야 되는지 다 보이는 거잖아요. 그래서 그런 쇼핑몰을 만들고 싶었어요. 제가 바라보는 이제 에너지의 미래상은 변화할 수밖에 없다. 과거에는 소비자들이 전기를 사용을 하지만 전기를 일방적으로 받는 주체였다면, 앞으로는 소비자들이 이제 전기를 생산도 하고 소비도 하고 거래도 하는 능동적인 주체, 과거에는 수동적인 주체도 이제 능동적인 주체로 변화하는 그런 시대입니다. 거기에서 발생되는 여러 가지 이제 시스템과 비즈니스 서비스들이 이렇게 나오게 되는 그런 이제 상황이라고 볼 수 있을 것 같고, 태양광이 점점 늘어났을 때 발생되는 문제점들을 가상발전소라고 하는 기술과 그런 솔루션으로 해결할 수 있도록 저희가 기술도 투자하고 또 서비스도 만들어 나가고 있는 그런 회사입니다. 대표적으로 사실 이제 안산 같은 경우에는 그 지역에 있는 시민사회하고 같이 협력을 해서, 지자체와 시민사회가 협력을 해서 그 지역에 저희가 많은 이제 아파트 옥상에 태양광을 이제 설치한 경험이 있고요. 그 과정에서 제가 굉장히 크게 느꼈던 거는, 결국에는 시민들이 움직여줘야 되거든요. 일반 국민들이 움직여주고 시민들이 움직여줘야지, 그렇지 않으면 대규모 프로젝트로 갈 수밖에 없습니다. 대규모로 가고 뭔가
산으로 가고 이렇게 갈 수밖에 없다고 보여지고요. 해외는 그렇지 않거든요. 마을 단위에서 재생에너지를 사업도 같이 진행하시고 또 작게는 내 집부터 시작해서 작게 그렇게 작게 움직이는 게 사실 뭉쳐져서 굉장히 큰 힘을 내는 게 재생에너지고 분산에너지이기 때문에 저는 시민사회나 일반 국민들이 이런 부분에 대해서 조금만 관심, 인식 개선보다는 관심을 가지시면 자연스럽게 이 부분에 대한 인식은 생기실 거라고 생각하고요. 누구나 지금은 다 알지 않습니까? 지금 기후위기라는 표현을 쓰지만 이미 기후가 많이 바뀐 건 이미 다 느끼고 계시니까 이제는 관심을 가질 때가 아닌가.